नाम एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना अनेक बार कर बंदन संतन मुहा चरण गोविंद जी के बसना। अनेक भांत कर द्वार न पामो होए कृपाल ता हर हर त्यामो। कोट कर्म कर देह न सोदा साध संगत में मन पर बोदा। तृष्ण न बूझी तृष्ण न बूझी बहु रंग माया नाम लैत सर्ब सुख पाया। पार ब्रह्म जब भय दयाल कहो नानक तो छूटे जंजाल। पार ब्रह्म जब भय दयाल कहो नानक तो छूटे जंजाल। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी वाह। हाँ जी ਅੱਜ ਅਸੀਂ 95th ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡਾ 51 ਪੇਜ ਤੇ। who's gonna start? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਓਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ख्वाब देख रहा मैं। देखो मेरा ख्वाब पूरा कर दो किसी दिन। Okay. हैं जी
ओके जी, कोई कदों पढ़ रहा करोगे? हैं जी? पढ़ जा चलो कोई पढ़ पढ़ दियो। रहा हाँ नहीं परमिंदर जी कर रहे ने, मैंने ओ लगा भी ठीक है तुसी ठीक है कर रहे हो ठीक ते है आई नहीं वुड नहीं प्रेफर नो यू। नो 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 go ahead, go ahead. नो I'll नो do नो next. नो ਅਸੀਂ no, no, ਸਾਰੇ no, no. ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਚ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਸਹੀ। नहीं 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 प्लीज नहीं ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ओके I परमिंदर don't जी know if I'm on the right page but हाँ Siri Rag Siri यू आर Rag नॉट द राइट Mahalla पेज। हाँ जी Siri Rag Mahalla Panjwa संच हर धन पूज सतगुरु छोड़ सगल विकार जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार जप मन नाम एक अपार प्राण मन तन जिन्हि दिया हृदय का आधार रहा काम क्रोध अहंकार माते व्याप्या संसार पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार सत संतोख दया कमावे एह करनी सार आप छोड़ सब होए रेणा जिस देह प्रभ निरंकार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर भरम कटाया सगल ब्रह्म विचार जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार कहो नानक गुर भरम काटिया सगल ब्रह्म विचार वाहिगुरु विचार करोगे। ओके आई ट्राई ओके इस गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि सानू इस सानू भेजिया प्राण मतलब सानू सब कुछ दिता है वाहिगुरु जी ने ते किस करके इस जिसने तेनों मतलब प्राण दिते ने जिस वाहिगुरु जी ने तुहानू प्राण दिता है उस संसार इस भेजा है ते मतलब किस क्यों भेजा है की करन वास्ते भेजा है इज इट फॉर सम रीजन के मतलब कि उसनु उस जिंदगी नु किस तरह व्यतीत करना चाहिए है किस तरह इतना तुहानू इतना कुछ दे के इतनी जिंदगी दे के ते उस जिंदगी नाल की करना चाहिए है जेड़ी जिंदगी मिली है उस सतगुरु जी नु जिसने सानू सवारिया दिता है सब कुछ उसका नाम लेना चाहिए है उस वाहिगुरु जी का नाम जपना चाहिए है ते गुरुआं दी चरनी लगना चाहिए है ते सच संतोख ते दया नु प्रैक्टिस करना चाहिए है मैं मेरी नु छड़ देना चाहिए है सब तरफ उन्हां दा ही पसारा है ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ। ਖਾਲਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨੋਰਮਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਕਸਲੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਪ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਪ ਮਨ, ਨਾਮ ਏਕ ਅਪਾਰ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ, ਅਪਾਰ। ਅਪਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਨਾਮ ਏਕ ਅਪਾਰ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਧੋ, ਬੀਠਲ, ਗੋਪਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਦਾਮੋਦਰ, ਜਗਜੀਵਨ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘੋਲੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਕੌਮਾ ਮਨ ਕੌਮਾ ਤਨ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਤੇ ਤਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤਨ ਹੈ। ਜਿਨ ਹੀ ਦਿਆ, ਜਿਸ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਨੇ ਪੜਨਾ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨੇ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਦਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਜਿਨੇ, ਜਿਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਨ ਮਨ ਤਨ ਜਿਨੇ ਦਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਿਰਦੇ ਕਾ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਇੱਕ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆਧਾਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬੇਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂਵ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਟ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਟੇਢੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, on a matter of half an inch it can tilt up to 10 degrees of angles, ਉਹ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੰਚ। ਸੰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ ਪੂੰਜ, ਹਰ ਧਨ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ ਪੂਜ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ,
ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਛੋੜ ਸਕਲ ਵਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ? ਇਫ ਆਈ ਆਸਕ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਮਾਈਸੈਲਫ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਾਟ ਆਰ ਵਿਕਾਰਸ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਪੜਚੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਆਲ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਫਰੋਮ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋੜ ਸਕਲ ਵਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਚ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਧਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਰਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ, ਔਰ ਤੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਕ ਬਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਤੇ ਵਿਆਪਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਮਾਤੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿੱਧੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਤੇ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਸ਼ਰਾਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਸਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਉ ਸੰਤ ਸ਼ਰਣੀ, ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਮਿਟੇ ਦੁਖ ਅੰਧਾਰ। ਸੰਤ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ, ਲਾਗ ਚਰਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਟੇ ਦੁਖ ਅੰਧਾਰ, ਤੇਰਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਉੱਪਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਮ ਦਾ ਸਤ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਦਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਵੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਯਾਨੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਪ ਛੋੜ ਸਭ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ, ਰੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ
हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। जिस वेले तुसी अपना आपा छड़ दिता, अपना आप तुसी गुरु दे चरणी पै गए ते ये कह दिता कि मेरी मत हीणी है, मैं तेनू गोडियां पर बह के अपना मस्तक मैं तेरे अगे अर्पण करदा हाँ, मेरे कोल मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। ते फिर उस तो बाद कहंदे हो सबना की रेणुका, सारियां दी रेणुका जदों तू बन जाएगा तो आओ हमारे पास, उदों तू मेरे पास आई। ते इस तरह इत्थे भी कहंदे कि आप छोड़ सब होए रेणा, सारियां दे पैरां दी धूड़ बन जा, इन्ना अपने आप नूं नीवां कर लै, अपने अंदर इन्नी गरीबी वसा लै, अपने आप दे अंदर इन्नी निमरता, दया, सत, संतोख दा वासा अपने अंदर कर लै कि जिस दे प्रभ निरंकार। इन्हां चीज़ां दी जदों तू धारना हो जाएगा ते फिर तेनू प्रभु निरंकार दी प्राप्ति होएगी। गां चल के कहंदे कि जो दिसै सो सगल तू है, पसरिया पासार। मैं ते जेड़े पासे भी देखदा हाँ ते मैनू तू ही तू दिखदा है, सारे पासे तू ही दिखदा है ते पसरिया पसार। जिसदा असी पहलां किया सीगा लास्ट ट्यूसडे कि चार खाणियां दे विच भी वो वरतदा हैगा ते आकाश, पताल, ब्रह्मंड, इन्हां तिन्नां दे विच भी ओही पसरदा हैगा। ते जे जिथे जेड़े भी पासे मैं देखदा, हर एक जीव दे विच जिस वेले मैनू उस परमात्मा दी झलक दिखन लग पेगी ते फिर कहंदे कहो नानक गुर भरम काटिया। कहंदे है गुरु साहब इत्थे कि गुरु ने जिहड़ा है मेरा भरम कट दिता है ते सगल ब्रह्म विचार, ते मैं उस इस संसार दे विच रह के मैं ब्रह्म दी विचार शुरू कर दांगा। ते ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ कि जिस वेले मैं अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ परमात्मा के दर्शन होणगे। पशु पंखी हर एक चीज़ दे विच मैनूं परमात्मा दा रूप दिखेगा ते उस वेले ही मैं ब्रह्म दे विचार कर सकदा। उस तो पहला कहंदे मैं ब्रह्म दे विचार नहीं कर सकदा। भुला चिका दी क्षमा। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। हाँ जी, नेक्स्ट गोज नेक्स्ट। कोई नहीं, क्या बात है। चलो फिर आनंद साहब पढ़िए। केवल सिंह आ गए। ਇਹ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਜ ਬਹਿਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਤਾ। ਸਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਰੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਨ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੀ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੇਠਲੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ, ਮਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਤਨ ਨੂੰ
ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਉਦਾਰ। ਜਿਨ ਤੂੰ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਨਾਲ ਉਹ ਉਦਾਰ। ਉਦਾਰ ਮੀਨਸ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬੇਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬੇਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। Very good. There is always room to learn. ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਈਸਲੀ ਸੈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। I have nothing to add. You scratch my back, I scratch yours. No. I mean it. When we will stop saying that? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ। So I have nothing to add to that. I mean, I can't. I have nothing more to say except ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਕਮਾਵੇ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਤੋਖ, from what I've learned, always come together. ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ it's not different ਕਿ ਸਤ ਆਏਗਾ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ ਦਇਆ ਆਏਗਾ। ਸਤ and ਸੰਤੋਖ go together. ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦਇਆ ਆਏਗੀ। That's what I understand. ਸਤ is ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਤ ਆਚਰਣ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੋਏਗਾ, then ਦਇਆ ਆਏਗੀ। Without this, ਦਇਆ will not exist. ਠੀਕ ਹੈ, that's it. ਅੱਛਾ, That's what I said. That's what I wanted to add. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ। I would start my narration from there. ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਕੇਵਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਗੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੋਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਯੂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਈ ਬੈਕ ਐਂਡ ਆਈ ਸਕ੍ਰੈਚ ਯੋਰਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗੀ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਰਾਈਟ, ਇਟਸ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਭੁਪਿੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਮੀ ਮਾਈ ਨੇਮ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਗਿਵਨ ਨੇਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ। No,
It doesn't matter. Okay. I'm sorry, I misspoke at the last time. I got snappy, but No, that's okay. No problem. It's not okay for me because I couldn't control my frustration. Koi gal. Anyway, the objective of this meeting is for us to learn, for me to learn. So I hope to be humble enough to be able to learn something or other from this enlightened group here that I do sangat with. In this Shabad, my take is that we've got to remind ourselves that everything is given by the Guru, by God, and He's omnipresent everywhere. But I think what resonates a lot with me is the third pankti, Sat Santo Kadaya, Kamave E Karni Sar. I think life, the way Sikhi is trying to teach us, or Sikhi is teaching us, and I'm trying to learn it, is that there should be righteous living, which is Sat. And once we do righteous living, I get the understanding that contentment, Santok, will set in. And once we have the truthful living with contentment, Daya automatically will come in because we will begin to have compassion for each other, for everything that is in this universe, in this Jagat. And that should be our dharma, our righteous, our way of life. It's not a religion per se with a big R, capital R, but religion with a small r. And that should be our dharam. And once we have all this and we live in this dharam, we will automatically live without kam, krodh, lobh, moh, and most importantly, without home or hankar. And we will then begin to live in humility. And I think, I'm sure this is, I'm not thinking, I'm sure this is what the whole intention of Sikh is all about. The small r for religion, the dharam that we need to have. And I think this resonates with the Shabad in my understanding and recognizing that it's God who has given us this body, it's God who has given us the air, it's the divine that is making our body function, it's not even our body. We have absolutely no control on it, but we can destroy it, but it functions by itself with Guru's hukam. And so living in this kind of environment, we need to have righteous living and respect each other and recognize that everything is provided for by the divine. The air that we breathe, we take for granted. The sun that we so much need, we take for granted. The green grass that we walk on, we take for granted. The trees we take for granted. Insects and animals that are all around us, we take for granted. Everything. Most importantly, other fellow human beings, we take for granted. And we develop hate and frustration and anger with one another. So this is all given by Guru. It's just that, I am a misfit in this Jagat, not understanding the righteous way, not understanding that we need contentment, santok, and I should develop more of daya and compassion and love. And this should be my dharma. So this is my take of this Shabad. Hanji. Very good. Exactly. Who else? Okay, I will say. Hanji, Amarjit ji. Yes, मैंने सारे ने बोले समरी मेरा ये मैंने समझ आ रहा है भाई सदगुरु जी सानू ये कह रहे हैं कि संसार ते इतना सोना बना के इंसान भेजिया उस विच तन पहले तन पाके पंच तद तन बना के प्राण मन पा देता और हृदय में एक आसरा देता है उस दे नाल एक नाम जपना उससे जब नाम ते आधार रहना उससे नाल फिर की होएगा कि परमात्मा का नाम सिमरन करके इकट्ठा करके फिर विकारां तो दूर हो जाएगा वो जो विकार है काम क्रोध अहंकार जेरा संसार ते है ये चल रहा है उस तो दूर होके आप गुरुआं दे संतां दे चरनी पै के ये सारा एक माया
ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਤਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਲੈਂਟ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣਾ ਛੋੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਸ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦਾ ਚੜਨਾ ਤੇ ਪੜਨਾ ਉਸਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਕੀ ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਤੁਹੇ ਪਸਾਰਿਆ ਪਸਾਰ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ? बस मुका दिए फिर। हाँ जी, सॉरी I just want to add what Bhupinder ji said, that and I always felt that Sikhi it's not a religion, it's a way of life. Guru Nanak Dev Ji ne Japji Sahib che bhi jab Sheikh Peer Surnath Shekha Peera, he was inviting people from all walks of life to have this kind of truthful living. That's what. So if we truthful living che sat santok or daya, which is the most important, I feel je sat santok aayega, daya aayegi, then baaki sare jitne Vaheguru de gun hai jo tusi apne andar liana chahte ho, automatically it will come. It's a way of life that you have to lead. Practice daily. Right. And the one other thing that how he picked up, how I mean that I feel a main tat ei hai. हाँ जी, sorry, वो कुछ कह रहे सी। Hanji. I'm sorry I interrupted. I just wanted to add that the way of attaining this utopian way of life can only be learned by reading Gurbani, understanding Bani, and practicing it and internalizing it through Soniye and Maniye. Yeah. That's the one part I left out, and I just took a note of that. Thank you. Yeah. Sikhi Sikhya Gurvicha. Bani says. हाँ जी, और कुछ और कोई? हाँ जी, परमिंदर जी। Can I add a thing कि जिस तरह ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੱਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਟ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋਗੇ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕਰੋ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਕਿ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੀਠਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਦੇਖ ਮੁਖ ਜੈਸਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਬੀਠਲ ਜੈਸਾ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈ ਓਪਨਰ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ बोलना है कि दाढ़ तो नहीं पटा के आएगा? ਤੇਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਸੀ ਏਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਪਾਇਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 4-5 ਜਣੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਕਿ ਆਵੇ ਇਹ ਰਸ ਕੱਠ ਕਥਾ ਤਿੰਨ ਜਾਨੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੇਸ ਲਾ ਕੇ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਆਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੋ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਪ ਮਨ ਨਾਮ ਏਕ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਜਪਾਂ? ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਤਨ ਜਿਨੇ ਦੀਆ। ਓਕੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਦਿਆ ਹਿਰਦੇ ਕਾ ਆਧਾਰ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਣ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਤੂੰ। ਓਕੇ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਤੇ ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਚ ਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹਰ ਧਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਰ ਧਨ ਆ। ਤੇ ਸੰਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ 2-3 ਕਰਤਵ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਸਤਿਕਾਰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾ। ਤੇ ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੈਡ ਡੀਡ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ, ਵੇਖ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ,
ਤੇਰਾ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖ ਆ, ਤੇਰੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਿੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਜ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਤਰਾਜ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਚ ਹਰ ਧਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਉਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਆ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਆਪਰੈਂਡੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਚ ਮੱਤਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਗੁੜੋਚਿਆ ਹੈਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਮਾਤੇ, ਓਕੇ, ਵਿਆਪਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਰੈਮਡੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ escape ਕਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਉ ਸੰਤ ਸ਼ਰਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ, ਲਾਗ ਚਰਨੀ ਮਿਟੇ ਦੁੱਖ ਅੰਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਵੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਵੇਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਵੇਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਵੇਂਗਾ, ਕਮਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਧਾਰੇ, ਦੂਜੀ ਤੇਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਿਆਨਤਾ, ਹਾਂ ਪਿੱਛ ਡਾਰਕ ਆ, ਤੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰੈਮਡੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਦੇਖ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਕਮਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਟਾਕ ਇਜ਼ ਚੀਪ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਤੋਖ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਆ। It's like an action. Somebody have to walk the path of Sat Santokh Daya. Talk is cheap. Okay, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਵੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਦਇਆ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਰਤੱਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਤਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਮ ਕਰਤਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ, ਆਪ ਛੋੜ ਸਭ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ। ਓਕੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਟੇਕ ਬਿਲੋ ਜ਼ੀਰੋ। ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਚਲੋ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰੀਏ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਨਾ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਟੇਕ ਯੂਰ ਹਉਮੈ ਬਿਲੋ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਟੂ ਮਾਈਨਸ, ਆਪ ਛੋੜ ਸਭ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਸ ਜਾਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਆਪ ਛੋੜ ਸਭ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਫਿਰ ਆਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਉਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਦਮ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹਜੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਦਮ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਅਕਲ ਬੁੱਧ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਹਦਾ ਲੈਂਦਾ? ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ
ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਸਰਿਆ ਪਸਾਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਗਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ ਸਗਲ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਕੱਟਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸਗਲ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਸਰਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਧਿਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਐਨਕ ਹੀ ਉਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਟਸ ਮਾਈ ਟੇਕ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਕੇਅਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਗੱਲ, ਰਮਈਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਮ ਵਾਲਾ। ਨਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਮਈਆ, ਕਰਤਾਰ, ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਪ ਮਨ ਨਾਮ ਏਕ ਅਪਾਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵਟ ਚੀਰਾ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਔਰ ਗੈਸਟੀਮੇਟ, measure you? I cannot. ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪੁਰਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਸੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਤੇ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਭਾਰ ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਨ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਗਰਾਈਆਂ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਵੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। so on and so forth। ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ।
ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਜੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਵੇਂ, ਸੋ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਮਾਈ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਔਰ ਦੀਗਰ? ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਇਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਈ ਟੈਂਡਰ ਮਾਈ apologies, ਜਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ just ignore it this time and you won't have it, I won't give you a chance for the next time, ਤੇ please excuse me. ਹਾਂਜੀ, no, you don't have to apologize, I should apologize. Oh no, I have to ਇਹ ਮੇਰਾ ethics ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਦਇਆ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਇਹ 5 ਗੁਣ ਨੇ। ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਨਾਟ ਪੈਰਲਲ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਟੂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲੂਮ ਹੁਆ। ਉਮਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਆ, 3 ਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ 2-2 ਕਲਾਸਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਮੀਨਸ ਸੰਗਤ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1245 ਅੰਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੰਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਲਈ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਫੋਰਮੋਸਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। 3 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਟਸ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟਿਵ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੱਚ ਵਰਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ 10 ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ। ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਫॉरगिवनेस, ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਮੈਂਟ ਟੂ ਮੋਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਥਾਟਸ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ।
ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਕੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਜਾਰਗਨਸ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਰਹੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੌਪ ਆਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਪੌਪ ਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਜੁਗਤ ਧੋਤੀ, ਹੁਣ ਅਟਾਇਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੁਗਤ ਰੂਪੀ ਅਟਾਇਰ ਹੋਵੇ। ਦੈਨ ਸੁਰਤ ਚੌਂਕਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਤੇ ਤਿਲਕ ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਟਾਇਰ। ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਜੁਗਤ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਉ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਭਾਉ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਲੇ, ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਉ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕ। ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪ ਮਨ ਨਾਮ ਏਕ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਜਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਉ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ Which page was this? I'm sorry. so I 1245 Okay. and ਪਹਿਲਾ one more. ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। You said the five guna, which are the opposite of the five vikara, and they were ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ। Dheeraj. Okay. Okay, thank you. No problem. हाँ जी, जो वीर जी चार पदार्थ भी तो सत, संतोख, धर्म, काम, राइट? चार पदार्थ जरा है। I'm not sure. I have to look for it. ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੇ ਲੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਰਥ, ਧਰਮ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ। ਮੋਖ, मोख, यस। ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯਾ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਚਾਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤਵੀਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਰ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਚਾਰ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਜੀ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਕਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ। ਕਾਮ ਮੋਖ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਉਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜੀ। ओके, थैंक यू। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। But that's the way it is. ਰੱਬ ਜੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਟਿਊਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈਨਾ। So what else? ਬਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ मोक्ष ਚੌਥਾ ਪਦਾਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਕਸ਼। ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਨੇ, हाँ जी। ਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਹਿਜ।
ਇਹ ਬੜਾ ਛੁਰੀ ਖਰਬੂਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। of course. ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਿਸਫੁਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਿਸਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਯੂ نو ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬੜਾ I agree. ਮਹੀਨ ਸਟਲ ਜਿਹੀ ਥਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਸੰਚਿਤ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਜੈਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁੱਟ ਦਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਅਰਜਿਤ ਕਰ ਲੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਯੂ ਗੋ ਐਂਡ ਅਰਨ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੱਖ ਮੜਿਆਂ ਕਰ ਏਕ ਠੇ ਏਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਪਾਹੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਰਗਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਏਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਪਾਹੇ, ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, it brings it to ashes. ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਟਲ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਤਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਜਾਏ, ਗਲਤ ਸੁਣ ਜਾਏ, ਗਲਤ ਸੋਚ ਜਾਏ। ਅੱਜ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਲਈਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੋਲ ਪਏ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਕਰ ਆਉਂਗੇ ਗਨ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਜੀ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀਆਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਤਮਾਰਗ ਜਾਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਹੈ ਭਲਾ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦੀ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਆਏ। ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਹੇ ਲਏ ਲਿਖਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਓਰਡੇਨਡ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਾਹ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਥੱਲੇ, ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? I got to be aware, out of the box ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਨਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦੀ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਣਾਏ, ਤੇ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਜੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਏ, ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਆਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲੀ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦੀ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਹੈ।
ਉਹ ਪੁਰਸਲਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਜੇ, ਖਿਆਲ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਾਣੀ ਪਏ, ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚ, ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਰਾਮ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸਟੈਟ, ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਗਲਿਸਰੀਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਚ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ੀ 버ਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਯੈਸ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਆਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇਟ ਗੋਜ਼ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਰੈਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਅਪਨ ਕਰੇ, ਨਾਟ ਅ ਮਸਟ। ਚਲੋ ਬਸ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅੱਜ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼? ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਰਸ਼ਮੀਤ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, ਸੌਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਵॉलंटियर प्लीज। I can do one. Okay. And परमिंदर एंड रवदीप। चलो हाँ जी रश्मि। अगले वीक तो क्लासेस ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟਿਲ ਥਿੰਕਿੰਗ? ਉਹ ਲਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, 6 ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਡੈਥ ਬੈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜਸਟ ਫੋਰਗੇਟ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੋਈ। ਗੁਰਪੁਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੋ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਵੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੈ। ਤੂੰ ਪਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕੈ ਛਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ ਨਾਲ